आमे भी अनेक खोजिछु महाराज मंत्री को खोजिछु मंत्री पुआटा को खोजिछु हेले तांकर कोनोसी संधान मिलिलानी आपण विश्वास करिबेनी आज्ञा मु छोटा लोक हेकरी बड़ पर्वत गिरा ढेर मारदेली हेले तांकर टेर पाई पाली नाही ओ ताहले एई कथा पई आपण चिंतित महाराज आपण जमारु चिंता करंतुनी कोन हम जेमा देई पाई कोन बरर अभाव रहिबो नाही महाराज नाही ए पड़ोसी राज्यर जते राजकुमार अछंती समस्त को निमंत्रण देई घेने आसीबा आउ आम ए काशी राज्य रे स्वयंवर करिबा स्वयंवर सेनापति दिग्विजय महाराज अरे तुम्हें तो चिंता दूर करियछ हाँ निश्चय मो झियो सामुका पाई ए काशी राज्य रे स्वयं हाँ, आयोजन महाराज। ना ए झटो आज्ञा अबे कोड ना आपण मानक कथारे मु एकमत नु माने आम राज्य जेबा पाई मु ही निजे बड़ पात्र जोगाड़ करी देजो पाई एजिरे जाय स्त्री खडिए जुगाड़ करि पारिले आम कथा छाड़ंतु सेटा बड़िला आ झियो सेटा कोन घर रखिया बा जिंस तेनु करी महाराज जदि एइने अनुमति देई देबे पुरी प्रकाश कर देबी कथाटा को झट आज्ञा महाराज तू पुणी मो झियो सामुका पाई योग्य पात्र जोगाड़ करिछ जोगाड़ करछि ना अरे किए से योग्य पात्र शीघ्र प्रकाश कर आपणकर निज लोक सी आपणकर खास लोक आपण देखि देखि करी काई को अण देखा करछंती कहले ए झटो ए के सही भाग्यवान पुरुष हां नहीं ये सही भाग्यवान पुरुष काई गुटाय गोडर अबे! गोडर नहीं नहीं जेमा देई रो बर पात्र को कोन मु जानिबि नी तुमे टिके रू नहीं नहीं मोर जानिबार अधिकार नहीं काई गुटा मुंड को एंडुआ बोली आगो पट्ट देखि देउनी कळा बिराडी के चित्र मत भाल झट आज्ञा महाराज से मो निज लोक निज लोक मो खास लोक खास लोक मु देखि देखि अण देखा कोन करछ देखा करछंती ना आउ अरे बुले बनके न कही सीधा सड़क कह किए से योग्य पात्र आम सेनापति दिग्विजय सिंह देखा बलिष्ठ युवक कौन राजकुमार ठारू मध्य कम नुहति कथारे अच्छा आज्ञा कोटी जन्मर तप बले एमितिया ज्वाई मिले यही काशी राज्य तले कहीं बेकारटारे आपण हरणा घोड़े पेशी हेबे आउ स्वयंवर करिवे एटा तो घरे घरे सब रेडी है तेणुक महाराज मोर कहबार कथा राज्य जेमा को सेनापति बाबू को एने तुरंत बाहाघर सारी दियंतु बस गोटाए मारे कामटा सफा चुप कर अरे कौन कहलु मो झियो पाई बर्बाद खोज गणी नाही हां मां ता पुणी सेनापति बाबू सेनापति बाबू से कोन जानछु हां से कोन जानछु कोन से गुटाए लंपट गुटाए मधुआ अरे गुटाए चोर गुटाए चरित्रहीन अरे मो झियो पाई एमिति बर्बाद खोज गणी नाही तू जेतिक लोक सेतिक जानछु कोन ना कहला मो झियो पाई पर पात्र खोज के आनिछि देख मु कहिथिनी नहीं ए प्रस्ताव देबा पाई मु कहिथिनी हां अरे जेमा देई पाई योग्य बर पात्र हेउछ मु ए कहि देलु रानी मा कोन कहिले रानी मा एते लोकन सब खराए मते कोन कहिले तोरी पाई मते अपमान सहिबा कहला केबे नहीं आज्ञा नहीं मारी देबी चाड़ी दिग्विजय अरे से कहू को कहि दला बोली तो कोन मार देबो मारी देबी ना केबे नुह अरे से तो ता मन कथा कहली कोटा मन कथा एटा ता मन कथा हां नहीं आमे कोन आपनकर जय हेबा पाई योग्य आमे होछ महाराज आपनक चाकर आपनक पाद सेवक आमे बामन हेई केबे चांद को हाथ बढ़ाइबा पाई चेष्टा करिनु अरे मैं बुझुछि ता मन कथा से खोली की कहिला तम मन कथा बुझी पारुछि महारानी वेदमती तुमको एपर लज्जित करिबार नथिला सेथि पई मु मध्य दुखित जानो तो रानी बा कहिले बोले सही जाउछि किंतु पुनर्बार जदि ये जदि कथाटा उठाए यारी को छाड़ीबी दिग्विजय अरे तुम्हें जो प्रस्ताव देछ से यही हवा मो झियो सामुका पई ए काशी राज्य रे स्वयंवर आयोजन हेले महाराज स्वयंवर करिबा पूर्वरो जेमा देई को थरे पचारंतु काहे कि ना आजिकाली का झिह पिला को विश्वास नहीं एपटे बापा मा बर पात्र जोगाड़ करि सारी थिबे आ सेपटे झियोटा का को भलो पाई बसी मो झियो सामुका से भली झियो नुह सबो बापा मा महाराज एमिति कहि थांते ओ झियो सेमिति का झियो नोए बोली किंतु आज्ञा ए कली जुगर झियो मान को विश्वास करंतु नहीं
ଏମାନେ ଘରେ ଘରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବାହାରେ ସରସ୍ୱତୀ। আবে জট মো সামনে কথাবার্তা কর। তোর সাহস বেশি হচ্ছে নাই। সেনাপতি বিজয় মহারাজ তুমি যদি চাহুছ নিশ্চয় শামুকକୁ ডাকি ତା ମତାମତ ନେଇ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗେଇ ନେବି। ପ୍ରଥମେ ଯେମା ଦେଇକି ଡାକନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାପରେ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବେଦମତୀ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଝିଅ ଶାମୁକାକୁ ଡକ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ମୁଖେ ମୋହର। ମୁଁ ଡାକୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଶାମୁକା ଏ ଶାମୁକା ଶାମୁକା ଲୋ ମା ଶାମୁକା ବାପା ଶାମୁକା ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘାୟ ହେଇଥାଲୋ ମା। ବାପା ଶାମୁକା ମତେ ଡାକିଥିଲେ ହଁ ଶାମୁକା କଣ ହେଇଛି ବାପା? ଶାମୁକା ତୋଠାରୁ ଗୋଟେ ମତାମତ ନେବାର ଥିଲା। କଣ ହେଲା? ମୋ ଠାରୁ ପୁଣି ତମେ ମତାମତ ନେବ? ଶାମୁକା ଏମିତି କଣ ହେଇଛି କି ବାପା? ତୋ ପାଇଁ ଏକାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲୁ ମା। କଣ କହିଲେ? ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଶାମୁକା ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ବାପା। ତମେ ଯାହା ବି ମୋ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତମ ଝିଅ ଶାମୁକା ଏକମତ। ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗେଇ ନେବି ତ ମା। ବାପା ଶାମୁକା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ନା ମା ମଙ୍ଗଳ ପାଖରେ ଶତବାର ମାନସିକ ରଖିଛି। ସେ ମାନସିକ ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବିନି। ଶାମୁକା ବାପା ତୁ ତ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ତୁ ସ୍ୱୟଂବର ପୂର୍ବରୁ ମା ମଙ୍ଗଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା। ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ଶାମୁକା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଆରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭରା ସେ କାନନ ତୋତେ ଏକାକି ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ବାପା ମୁଁ ଯିବି। ତୋ ସହିତ ଯିବ ଏ ଗୁମାସ୍ତ ଜନପାତ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସେନା ସୈନ୍ୟ କେତେ। କଣ କହିଲେ? ମୋ ସହିତ ଜଟ ପଇସା ଯିବେ? ହଁ ହେଲେ ବାପା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସେ ଯେ ବୟସ୍କ ଆଉ ଏମିତି କି ମାନେ ଛୋଟା ମଣିଷଟିଏ। ଏତେ ଦୂର ବାଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସେ କଣ ଯାଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବ ଲୋ ମା। ଠିକ ଅଛି ବାପା ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା। ଜଟ ଏ ଜଟ ଯେମା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁ ଯିବୁ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ମତେ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଦେବ? ତୁ ମଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୋର ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ। ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆବେ ଜଟ ମହାରାଜ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଛାମୁ। ଶାମୁକା ବାପା ତାହେଲେ ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ମା ମଙ୍ଗଳ ଦର୍ଶନରେ ବାହାରି ପଡିଲ ମା। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ତମେ ଦେହ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେମିତି କି ମା ମଙ୍ଗଳକୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରି ଆସିବି କୁଶଳରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଲୋ ମା। ମା ମଙ୍ଗଳ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଲୋ। ମହାରାଜ ମତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି କି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ କି ଭାଲୁ ନ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଅଶୁଭ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ? କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ଦୌଡ଼ି ତ ପାରିବି ନାହିଁ। କୁକୁରକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ବାଘ କି ଭାଲୁକୁ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଦେବି ସେ ଜାଗାରେ ଖତମ ଆଉ ଉଠିକି ଆସିବି କେତେବେଳେ? ଜଟ ଆଜ୍ଞା ବୃଥା ବାକ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିର। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜଟ ମା ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କି ଆଣିବୁ। ମୁଁ ଭଲ କରି ଆସୁଛି କି ନାଇଁ ସେ କଥା ଭାବ। ଆରେ ତୁ ବି ଭଲ କି ଆସିବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କି ଆଣିବୁ। ଯା ସେନାପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ମହାରାଜ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଘେନି ଯାଉଛି। ସବୁ ରାଜକୁମାର ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବି। ଯେମା ଦେଇ ମଙ୍ଗଳ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରି ଆସିଲା ପରେ
ମୋ ଆଡମ୍ବରରେ ସ୍ୱୟଂବରଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ। ମହାରାଜ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। ତେବେ ଯିବା ପ୍ରିୟ। ତେବେ ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଯିବା। অপমান ঘোর অপমান। ছি, 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 যদি ଏ କଥା ମତେ କିଏ କହିଥାନ୍ତା ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାର। ନାଇବେ ନାଇ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବିନି। ଆଉ କଣ ଏବେ ମୁଁ କାପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ପ୍ରତିଶୋଧ। ହେଲେ କେମିତି? ଏ ଚଟ ଏବେ ତୁ କହୁ କହୁ କହିଦେଲୁ, ଏବେ କଣ କହିଲୁ? ସେନାପତି ବାବୁକୁ ତୁମ ସହିତ ବାହାଘର ଏ ରାଣୀଟା କଣ କହିବା କଥା? ହଁ କି ନା? ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତ ହଁ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ନା, ଦିଟା ଅକ୍ଷର ହେଲା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମତେ କଣ କହିଲା? ଆପଣ ଜଣେ ମଦୁଆ, ଚୋର, ଲମ୍ପଟ, କୁକୁର, ଚରିତ୍ର। ଛାଡ଼ିବିନି ବେ। ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି, ଏ ରାଣୀଟାକୁ ମାରିଦେବି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମତେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଇছে ସେଇ ଅପମାନର କଳା କଣ୍ଟାକେ ହିସାବ କରିବି। ନାଇବେ ଚଟ ଏଇ ନା ଯିବି, ଆଉ ସେଇ ରାଣୀଟାକୁ ବାରାଣ ମାରିଦେବି। ତୁମେ ତ ମୋର ଏତେ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଗୋଟାଏ ମାଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ିରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ବସୁଛ। ଆରେ ବାବୁ କଥାରେ ଅଛି, ଧୀର ପାଣି ପତର କାଟେ, ହରବର ହେଲେ ଆଣ୍ଟୁ ଭାଙ୍ଗେ। ଏମିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ଆଉ ମତେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଇଛି ମତେ ବି ବାଦି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳ ହବ କି? ତେଣୁ କରି ଆଗ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣି ସାଇଲା ପରେ ସିନା ଯାଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚଟ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ରେ? ପଚାର। ନା 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 ନା, ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଥବ ମୁଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ। ରାଜା ଝିଅ ଶାମୁକା ଏ ଶାମୁକାଟା ଯିବ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚଟ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମାଟା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଇଛି ସେଇ ଅପମାନର କଳା କଣ୍ଟାକେ ହିସାବ କରିବେ ତା ଝିଅ ଠାରୁ। ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିବି ଚଟ, ଶେଷରେ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଟା ତା ଝିଅକୁ ମୋ ଗଳାରେ ଛନ୍ଦି ଦେବେ। ଦେବେ ଦେବେ। ଚଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଶାମୁକା ରାଜା ଝିଅ ଶାମୁକା, ଏ ଶାମୁକାଟା ଯଦି ମୋର ନ ହବ ମହାରାଜ କାହାରି ହବା ପାଇଁ ଦେବି। ଶାମୁକା କେବଳ ମୋର। ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଯିବା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ଶାମୁକା ଏ ଶାମୁକା ମାରା, ତୁ ଯଦି ମୋର ରହିବୁ କାହାରି ହବା ପାଇଁ ଦେବି ନା, ତୁ କେବଳ ମୋର। ଚାଲ ଆରେ ସେନାପତି ତ ହବ ଏମିତିଆ, ଯେମିତିକି ରାଜାର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ନ ଦେଇକି ସାମାନ୍ୟ ଚାକର କଥାରେ ଉଠୁ ବସ ହଉଛି। କଥାରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆରେ ଯେତେ ପଢିଲେ ଭାଗବତ କୋଷ ନହିବ ମୋର ଚିତ। ଜଡ ପାତ୍ର ମୁଁ ଜଡ ପାତ୍ର, ଭଲରେ ଥିଲେ ବେଲପତ୍ର, ରାଗି ଗଲେ ପୁରା ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର।
ବଚସ୍ତ ହେଉଥିବା ନାଟକ ସରିନି ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣ। ଉକ୍ତ ନାଟକରେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ